हॉस्पिटल जड़े व्यक्ति मरण सह लड़ुए। ठीक से ही समय जड़े डॉक्टर मैडम चली आसिले ट्रिटमेंट करने। जितेबले से डॉक्टर मैडम से पेसेंट को देखी ना आश्चर्य हो गले आ शक्त अनुभव कले कहीं से स्ट्रेचर पड़ा पेसेंट जड़े भी होती छाड़पत्र देता स्वामी से डॉक्टर मैडम को जे दिने अत्याचार करुला गाली करुला मारुला आ गर्भरे थिबा शिशुटी भी नष्ट कर देइथिला गोईठा मारी। आज पुणी एपरी अवस्था देखिबे बोली से केबे भी भाभी नथिले, किंतु से कौन करिवे बुझी पार नथिले। से जड़े डॉक्टर खाली महिला जड़े नुहे, से जड़े डॉक्टर जे समाज सेवा करे, व्यक्ति मानकर जीवन बचाई समस्त जीवन बचाई थे। एहीपरी परिस्थिति से कौन करिवे ए कहानी आपण आगु शुणिले जानीपर। से डॉक्टर मैडम जनक से पेसेंट जोड़े एमती कले जे से लोकटी संपूर्ण रूप से बदलीगला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु रंजिता आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मो यो स्टोरी क्रिएशन को। आपण मानक जदि कहानी भल लगे निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे आ कमेंट रे निहाती मतामत देवे किपरि कहानी लगिला। संबलपुर सहर में गोटे हॉस्पिटल टी थाए, लाइफ केयर हॉस्पिटल। सेठारे जड़े डॉक्टर मैडम थांती, तांको ना ही तांकर काफी कहीं से बहुत भल काम करते, प्रत्येक व्यक्ति को साहाय्य करते, भल ट्रिटमेंट करते। सबुदिन सकाळ हेले तांकर गोटे संकल्प थाए कि से जेमिति हेले भी जीवन बचाइबा चेष्टा करेंगे। डॉक्टर संपूर्णा दास तांकर नाँ थिला। ठीक से दिन संध्या समय डॉक्टर मैडम तांको कैबिन बसी थांती। हेले हठात दुई जण व्यक्ति दौड़ी दौड़ी आसी कांदिकी कहले, मैडम टिके जल्दी आसतु, आम पेसेंटर अवस्था बहुत खराब, तांको मुंड फाटी बहुत रक्त बाहरुची, आपण टिके जल्दी आसतु और तांको जीवन बचाई दिंतु। डॉक्टर मैडम तरबर होई तांको साथरे चलिले। जेमिति डॉक्टर मैडम इमरजेंसी साइड को गले और सामने देखिले स्ट्रेचर ऊपर जड़े पेसेंट को आणुथिले। डॉक्टर मैडम से पेसेंट को देखि सेठारे रहीगले और तांको निश्वास हटिगले लगिला। आखि से ही लाखिगला से ही चेहरा, जो चेहरा जीवन को बंची थाउ थाउ मारी देइथिला, से ही चेहरा थिला समर दास डॉक्टर मैडम छाड़पत्र देइथिबा स्वामी। मुंडरू रक्त धार धार होई बाहरथिला, गोटे हाथ मोड़ी हो जाइथिला आ चेहरा रे मरणर छाई थिला। केतेबेले कौन होइजिबो किछि जणा नथिला। संपूर्णार आखिरु लुह आसीगला, किंतु संगे संगे निजको संभाळिला। कहीं प्रथमे जड़े डॉक्टर केबे भांगी पड़बनी, नचेत समस्ते भांगी पड़ती। लुह पोछि संगे संगे ऑक्सीजन लगाइबा को कहिले। ब्लड ग्रुप मैच करी जिते जल्दी हो पार समस्ते लगी पड़, जमी ब्लड आ न बाहर दरकार, ए पेसेंट को बचाइबा दरकार। संपूर्ण जानी सारी कि परिस्थिति बहुत खराब। तापर समस्ते समस्त काम लगिगले, संगे संगे आईसीयू को नहीं गले। जल्दी जल्दी इंजेक्शन मेडिसिन सबकिछि गोटे मिनिट मध्य पेसेंट को देले, भल ट्रिटमेंट कराइले। हेले संपूर्णार मनरे समर दास अत्याचार मन पड़ जाउଥାଏ, जे एते अत्याचार करिथिला। तापर 2 दिन पर्यंत समर होश आसी नथिला, किंतु डॉक्टर संपूर्णा प्रति घंटारे आसी समर फाइल और समर को देखि जाउथिले। तृतीय दिन समर होश आसिला, धीरे धीरे आखि खोलिला आ देखिला कि से मेडिकल हेले एठाकू आसिला किपरि। से रूम चारिपाखु चाहिला, देखिला कि गोटे कोणरे चिन्हा चेहराटिए ठिया होइछि, जहाकू बहुत पूर्वरु छाड़ी देइथिला। पूर्वरु छाड़पत्र देइथिबा स्त्री संपूर्णा। समर संपूर्णा को देखि किछि समय पर्यंत निश्वास हटिगले भी लागिला। किछि समय पर्यंत चाहि रहिथिला संपूर्णा को। थर थर कंठरे धीर स्वर रे डाकिला, संपूर्णा संपूर्णा। संपूर्णा समर को चाहिला, किंतु आखिरे लुह थिला। तुमर होश आसीगला, यह ही काफी। समर धीरे पचारिला, मु एठारे किपरि। संपूर्णा पाखक आसी कहिला, 2टी लोक तुमको एठाकू नहीं आसीथिले। बोध हुए तुमर सड़क दुर्घटना होइतिला, तुमर मुंड फाटी जाइतिला और हाथ भांगी जाइतिला। ठीक समय रे तुमको आनी नथिले तुम जीवन चली जाइथांता। समर आखिरे लुह आसीगला, धीरे हाथ जोड़ी कहिला, मते क्षमा कर दियो संपूर्णा, मु तुम साथी बहुत खराब करिछि। सही समय मु अंध थिली, भांगी जाइथिली, किंतु मु तुम सह जहा करिछि कौनसी मनीष क्या सह एमिति करबनी। संपूर्णा चुप थिला, किछि भी कहु नथिला। तापर संपूर्णा चेयर आनी समर पाखरे बसिला और कहिला, जानिच
ସମର, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏକା ରୁହେ, ସ୍ୱାମୀଠି ଦୂରେଇ ରୁହେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? କ'ଣ ତୋର ହେଇଛି? ତୁ କିଛି କରିଥିବୁ ବୋଲି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେହି କୁହନ୍ତିନି କି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି, ଆମେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି, ଏବେ ବି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ବାସ୍ ସେ କଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲି, ଯିଏ ମୋତେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ତୁମର ମଦ ପିଇବା, ଝଗଡ଼ା ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋଠୁ ଦୂର କରିଦେଲ। ସମର କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମଦ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ମରଣ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ମୋର ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନ କହି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେହେରାରେ ମଜବୁତ ଥିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ସମର, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ତୁମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଆଘାତ ଆଜି ବି ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ତାପରେ ସମର ହଠାତ୍ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର ମଥାକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା କି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ତୁମେ କ'ଣ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିଛ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଧୀରେ ହସିକି କହିଲା, ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଥ ଦେଲାନି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କ'ଣ ସାଥ ଦେବ? ସେହି ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ତୁମେ କେବେ ମୋ ମଥାରେ ଦେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ମୋର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ମୋ ଚେତାବନୀ। ସମର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। ଯଦି ନ ଆସିବ, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତାକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ମରିବନି ସମର, କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବିନି। ମରିବା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି, ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ 15 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୁହ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଭାବ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ମରିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ଅସଲ କ୍ଷମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମର ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଶା ଆସିଗଲା କି ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସମର ପାଖକୁ, ସମର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଚେକ୍ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିକି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆସୁନଥିଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମର ଯେ କେବେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସେଠାକାର ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ରାତିରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ। ଏବେ ସମର ବଦଳି ଗଲାଣି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଇସିୟୁ ବାହାରେ ଏହି ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଶିଖିଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିପାରୁଛି। କେତେବେଳେ ବହି ପଢ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ଯାହା ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା, କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଥରେ ଆଇସିୟୁ ରୁମ୍ରେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ସମର ଥାଏ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। ସମର ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ଓ କହିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ହଁ କୁହ। ସମର କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଛ ଦିନକୁ ନେଇଯିବି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ସହ ରହିବାକୁ ହଁ କରିବ? କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଛ ଦିନକୁ ନେଇଯିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନ ବଦଳେଇ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମର ଟିକେ ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ତୁମେ ମୋତେ ବଦଳାଇବାର କାମ ନଥିଲା, ମୋ କାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଏକଥା ଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ଆଶା ତ ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭରସା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଭରସା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନଥାଏ, ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ତୁମକୁ ଫେରାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ତୁମେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ। ସମର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ତୁମର ଏହି ସହରରେ ତୁମ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବି, ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ସବୁଦିନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସମର, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା।
ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବିନି। ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମେ ମୋ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଢ଼ିଛି, ମୋ ଲୁହ ଆଉ ରକ୍ତରେ। ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆକୁ କାହା ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସମର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାହାର ଘା ତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଘାକୁ କିପରି ଠିକ୍ କରିବ ଭାବୁଥାଏ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଦିନ ତା'ର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ସମର ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନରେ ରହୁଥିଲା ସେ କ୍ୟାବିନର ଡୋରକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେଉଁ ଡୋର ଦେଇ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସମର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୁମେ ମୋର ଭୁଲକୁ ମୋତେ ଜଣାଇଦେଲ। ଏହା ପରଠୁ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା, କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ସମର, ଏ ସହର ତୁମ ସହିତ ଖାଲି ଯୋଡ଼ା ହୋଇନି। ଏଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ତୁମେ ମଦକୁ ଜମା ବି ହାତ ଲଗାଇବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବ, ମୋ ଭରସାରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମର କହିଲା, ମୋ ନଜରରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁଦିନ ତୁମ ସାଥିରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ଭିତରୁ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା କରି ଏବେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସମର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ଠିକ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ। ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ହେଲେ କେବେ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନରେ ଏକା ଥାଏ, ଆଉ ହାତରେ ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ବାହାଘର ଦିନର ପୁରୁଣା ଫଟୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦୁହେଁ ହସୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା ସମର ପାଖକୁ। କହିଲା, ସମର, କାଲି ସକାଳ 9ଟାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ଆସିବ, କଥା ହେବାର ଅଛି। ପରଦିନ ସମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ତା ଅଫିସକୁ ଡାକିଲା। ଦୁହେଁ ବସିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ନିଜକୁ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବି? ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା, କ'ଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି? ଭିତରୁ ଜବାବ ଆସିଲା, ନା। ଯେଉଁ ସମର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଯେ ଏବେ ଅଛି, ସାୟଦ ମୋତେ ଏ ସମର ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ଏହା ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସମର ଧ୍ୟାନର ସହ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ପଛରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁମ ବରାବର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସାଥ ହିଁ ଚାହେଁ, ତୁମ ବରାବର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମକୁ ବୋଝ ଭାବିବିନି, ନା ତୁମର ମାଲିକ ହେବି। ଦୁହେଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଚୁପ୍ ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନାରେ ଯାହା ଥାଏ ନା, ହଜାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନା ନଥାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ନୁହେଁ, ବୁଝାମଣାର ସହ ହେବା ଦରକାର। ଦରଦର ସହ ନୁହେଁ, ଇଜ୍ଜତର ସହ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମର ଦୁହେଁ ସାଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପତି ପତ୍ନୀଠୁ ଅଧିକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭରସା ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବେ ସମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିଲା, ଗର୍ବ ଥିଲା କି ସେ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ଜଣେ ଭଲ ପତି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ସମର, ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲୁଚି ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ବଦଳିଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ସମର ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ଆଉ ବୁଝିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ହସିକି କହିଲା, ଯଦି ଦୁନିଆ ଭୁଲକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି,
ପଶ୍ଚାତାପକୁ କ୍ଷମା କାହିଁ ନ କରିବ? ବାସ୍ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ସହ ବଦଳି ଯାଅ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଡିଟୋରିୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। କେତେ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଇକ୍ ନେଇ କହିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାର ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବଦଳିବା ସହ ନିଜ ଭିତରେ ବଦଳିଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର କରିନି, ଏବେ ବଦଳୁଥିବା ନୂଆ ମଣିଷଟାକୁ ହିଁ ନିଜର କରିଛି, ପୁରୁଣା ମଣିଷଟାକୁ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମରକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଡାକିଲେ। ସମର ଚୁପଚାପ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ଠିଆ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଫୁଲମାଳଟିଏ ସମର ବେକରେ ପକାଇଲା ଓ କହିଲା କି ଆଜିଠୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇକି ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହେବା ଦରକାର। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜୀବନ ଜୀଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସେ ମେଡ଼ିକାଲର ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୋଇଗଲା ଆଉ ସମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ୱାର୍କର ଥିଲା ଆଉ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସଚ୍ଚା ଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ କରୁଥିଲା କି ସେ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଯଦି ମନରେ ସତରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିବ, ଯଦି ମନରେ ସତରେ ବଦଳିବାକୁ ଥିବ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମକୁ ସମୟ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସୁଯୋଗ ବାର ବାର ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାଉ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ହିଁ ଭୁଲ ଭାବିଥାଉ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ଜାଣି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଏ କରିଥାଏ, ଭୁଲ କରି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳି, ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।